महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समय अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल की तैयारी करवाना होय वीडियो ने लाइक वीडियो ने शेयर कर दीजिए। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लगे तो लाइक ने शेयर करजो। चैनल सब्सक्राइब करजो। मित्रों खास कर भारतना 30 जेटला प्रश्नों और 40 से 50 जेटला बीजा प्रश्नों और 2 दिवसनो करंट अफेर्सनो भेगो वीडियो बनावे छे एटले कुल 150 जेवा प्रश्नों थशे। तो मित्रों खास कर वीडियो छेल्ला सुधी जोजो तो संपूर्ण माहिती मळी रहेशे। अने मित्रों एक राज्यनो प्रश्न तो ते राज्य विषय आपने लगभग 5 થી 10 प्रश्न तेना विषय पूछी बतावी दीए छे। तेना जवाब क्या सिटीनी विशेषता शुं छे तेना विषय तेनुं राज्यपाल अलग अलग चर्चा आपणे करी छे। तेनुं केप करन्सी शुं छे कया देश विषय प्रश्न होय तो एटला माटे विडियो तमे छेल्ले सुधी जोजो। तो आपणे चर्चा करी लईए छीए। अने 15 मे करंट अफेर्स 2025 तो 2 दिवसनो भेगो विडियो छे એટલે 15 मे तो करण और 16 बंने भेगो विडियो है। तो प्रश्न 1 हाल में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे तो 15 मे। तो 1 मे अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मे राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन दिवस, 1 स्थापना मिशन रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, 2 मे विश्व टूना दिवस, 3 मे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मे कोलसा खनिज दिवस, 4 मे अंतरराष्ट्रीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 में कोलसा खनिज दिवस, 4 में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 में विश्व स्वच्छता दिवस, 5 में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 6 में इंटरनेशनल नो डाइट डे, 7 में विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 में विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 में अंतर्राष्ट्रीय थैलेमेसिया दिवस, 9 में यूरोप दिवस, 10 में विश्व ल्यूपस दिवस, 11 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 में अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस। आटला दिवसों मनाववामां आवे छे। तो मित्रों खास कर 2 दिवसनो छे विडियो थोड़ो विडियो लांबो बनशे। प्रश्न 2 हाल में दुनियानो प्रथम वाणिज्यिक स्तरनो ई-मेथॉन संयंत्र क्या शुरू थयो तो डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन, कराची दशनीस क्रोन और प्रियम है मेटे फेडरेशन। बराबर। प्रश्न 3 हाल में कोने भारतना 52 मुख्य न्यायाधीशना रूप में शपथ लीधा है तो जस्टिस BR गवाई। प्रश्न 4 हाल में रेजिंग नॉर्थ इजी ईस्ट। प्रश्न 4 हाल में रेजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 क्या आयोजित करवामां आवी छे तो न्यू दिल्ली। प्रश्न 5 हाल में क्यों देश अमेरिकाना 200 अरब डॉलर ने बोइंग विमान खरीदशे तो कतर। हाल में क्यों देश अमेरिकाना 200 अरब डॉलर में बोइंग विमान खरीदशे तो कतर। कतरનું कैपिटल है दोहा, करन्सी है कतरी रियाल, PM है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। तो मित्रों हवे आपणे बात करीए प्रश्न 6 ની અંદર આપણે વાત કરી લઈએ છીએ। હાલમાં પ્રશ્ન 6 ની અંદર કે હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે કૃત્રિમ રેતાનો ઉપયોગ વધારવા માટે નીતિ શરૂ કરી છે તો મહારાષ્ટ્ર। तो महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। उजानी बंद, जायकवाड़ी बंद, कोयना बंद, उजानी बंद, जायकवाड़ी बंद, कोयना बंद, नावेगाव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारीबोट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में आवेला है। महाराष्ट्र सरकार कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटनी साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रमुख हासिल करी त्रिपोषण पॉलिसी लागू करवाळो राज्य महाराष्ट्र प्रथम राज्य महाराष्ट्र बन्यो और हरियाणाए घोषणा करी है त्रिभाषा पॉलिसी लागू करवानी। 6ठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दशलिक पुणे में शुरू थयो। प्रवीण परदेशी महाराष्ट्र मुख्य सचिवना महाराष्ट्र खुलताबादનું नाम बदली रतनपुर राखवामां આવ્યું। प्रवीण परदेशी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार नियुक्त કરવામાં આવ્યા છે। महाराष्ट्र सरकारे उत्तर प्रदेशના आग्रा शहर छत्रपति शिवाजी महाराजનો भव्य स्मारक बनावવાનો फैसलो कर्यो। राम सुतारे महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार महाराज भूषणથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। મિત્રો હવે પછી કરી એક વાતની तो प्रश्न 7 हाल में कोने UPSC अध्यक्ष रूप में नियुक्त करवामां आव्या तो अजय कुमार। बराबर। तो अजय कुमार पूर्व रक्षा सचिव था। सुनील भारती मित्तल ने विश्व बैंकना प्रयोगशाला शामिल थया। खूनी पट्टा में सीटबाटकुल बैडमिंटन विश्वकप महासंघना पसंदगी थई। हैदराबाद तेलंगाना में मुख्य सचिवनो पदभार के रामकृष्ण रावे ग्रहण कर्यो छे। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदभार संभाळ्यो।
પ્રતીક શર્માએ સેનાની ઉત્તરી કમાનનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના કાર્યકારી નિદેશકના રૂપમાં અનંત અંબાણી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આસામ રાઇફલ્સે પ્રથમ મહિલા ડોંગ બેટલરના રૂપમાં શ્રી લક્ષ્મી પીવી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. બોંગના ઉપાધ્યક્ષને પ્રબંધ નિર્દેશક સ્ટેટી શાયરનું નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તો પ્રશ્ન 8, હાલમાં ભારતીય દેશનો 6થા સેમિકન્ડક્ટરનો પ્લાન્ટ ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તો ઉત્તર પ્રદેશનું કેપિટલ છે લખનઉ, ગોમતી નદીના કિનારે આવેલું છે. યોગી આદિત્યનાથ સીએમ છે. આ રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ. તો બરાબર, તો પ્રશ્ન રિવિઝન કરી લઈએ છીએ. હાલમાં 6થો સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તો ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે ODOP એટલે કે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ યોજના હેઠળ 12 નવા ઉત્પાદન જોડાયા છે. અદાણી પાવરે ઉત્તર પ્રદેશને 1500 મેગાવોટ વિદ્યુત પરિવર્તન કરવા માટે સમજૂતા કર્યા છે. બનારસની શરણાઈની જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે જીઓ પ્રાયોરિટી મિશનનું નામ બદલીને ભીમરાવ આંબેડકરના નામ પર રાખવાની ઘોષણા કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે પોલિસી પોર્ટલ પોલિસી સુરક્ષા શ્રેણી સ્કોચ પુરસ્કાર મેળવ્યો છે. 47મો નેશનલ જુનિયર ગર્લ્સ હેન્ડબોલ ટુર્નામેન્ટ લખનૌમાં આયોજિત કરવામાં આવશે. તો પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિએ હોજે મુહિકા 89 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે? તો ઉરુગ્વેના 2010થી 2015 સુધી ઉરુગ્વેના રાષ્ટ્રપતિ હતા. પૂર્વ ગુરિલ્લાના નેતા હોજે મુહિકા સાધારણ જિંદગી માટે દુનિયામાં સૌથી ગરીબ રાષ્ટ્રપતિ નામથી ઓળખાતા હતા. કેપિટલ છે ઉરુગ્વેનું મોન્ટેવિડિયો. કરન્સી છે ઉરુગ્વેન પેસોન. રાષ્ટ્રપતિ છે ઇમાન્ડુ ઓરસી. બરાબર. પ્રશ્ન 10, હાલમાં કોને બ્રિક્સ CCIના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો હરવંશ ચાવલા. તો જીતેન્દ્ર મિશને CFJ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ઓફ ધ ફિલ્મ ફોર ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ પીપલના અધ્યક્ષ બન્યા. એટલે કે CFEJના અધ્યક્ષ. ભારતના ટીવી વિધિક આયોગના અધ્યક્ષના રૂપમાં જસ્ટિસ નીરજ માહેશ્વરી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અજય ભૂષણ પાંડેને AIIBના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રાજ્યમોહન નાયડુને વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા યંગ ગ્લોબલ લીડર 2025માં પસંદગી થઈ. સંતોષ કુમારને ઇન્ડસ બેંકના ડેપ્યુટી CPO નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અને મીરાબાઈ ચાનુને IWLFના એથલેટિક આયોગના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા છે. જસ્ટિસ BR ગવઈને ભારતના 52મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રશ્ન 11ની અંદર હાલમાં IWAIના કયા નવા કાર્યાલય સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તો શ્રીનગર. તો એનો IWAI તો ઇનલેન્ડ વોટરવેઝ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ફૂલ ફોર્મ છે. ફૂલ ફોર્મ જોવો મિત્રો, ખાસ કરીને આ રીતનું છે. વિડીયો સ્ટોપ કરીને જોઈ લેજો. પ્રશ્ન 12, હાલમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કયા દેશમાં લાગેલા પ્રતિબંધને હટાવવાનો એલાન કર્યો છે? તો સિરિયાના રાષ્ટ્રપતિ 15 લોકો તેનું રેલવે સ્ટેશન એની છત પડી ગઈ હતી. એટલા માટે તેમને લોકોને ખૂબ એમ ચર્ચા થઈ હતી, આમ ખૂબ વિખવાદ એવું થયું, એટલે એમને રાજીનામું મૂક્યું હતું. બરાબર. કેટલી એક દેશની આમ નાનો દેશ કહેવાય, અને મિત્રો ખાસ કરીને આટલું લોકોનું એમ માનતા જળવાઈ દેશોએ આ ઇસ્યુ કર્યો હતો. બોલો. અને તેને રાજીનામું પણ તે દેશના વડાપ્રધાને મૂક્યું હતું. અને દેશના વડાપ્રધાનને ખૂબ ખૂબ આભાર કહેવાય કે ભાઈ ચલો આ પદને હું લાયક નથી અને રાજીનામું મૂકી દઉં છું. તો હવે સિરિયાના કેપિટલ છે દમાસ્કસ. કરન્સી છે સિરિયન પાઉન્ડ. રાષ્ટ્રપતિ છે અહમદ અલસારા. અને આ સિરિયાના રાષ્ટ્રપતિને જે વડાપ્રધાને જે રાજીનામું મૂક્યું ને, તો તેના વિશે ખાસ એ પ્રશ્ન છે કે આગળ વિડીયોની અંદર માહિતી આપેલી છે, તેનું નામ તમે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, કારણ કે તમે રોજના કરંટ વિડીયો જોશો તો તમને ખબર પડશે. તો પ્રશ્ન 13, હાલમાં JNU કયા દેશની યુનિવર્સિટીની સાથે સમજોતાની નિલંબિત કરવામાં આવ્યા, એટલે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે? તો તુર્કી. તો કેપિટલ છે તુર્કીનો અંકારા. JNU એટલે કે JNUનું નામ છે જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી. કરન્સી છે તુર્કીશ લીરા. તુર્કીની રાષ્ટ્રપતિ રિસ્પેટ તૈયપ એર્ડોગન. તુર્કી 2023માં ભૂકંપ આવ્યો હતો, ત્યારે ભારતે એવો એક દેશ હતો જેને વગર માગે સૌ પ્રથમ તુર્કી દેશને મદદ કરી હતી. સિરિયા અને તુર્કી આ દેશ એકસાથે મદદ કરી. ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે બંને દેશો એકસાથે મદદ કરી, અને પાકિસ્તાનને જે 300થી 400 ડ્રોન હુમલો કર્યો તે તુર્કીના હતા. બધા દેશ તુર્કી દેશના હતા. બોલો, આપણે આટલી મદદ કરી, એને કંઈ મનમાં હતા પણ આ દેશને ન હતું. એ બધી આપણી માનવતા અને એ દ્રષ્ટિએ બધું તુર્કી દેશ ભૂલી ગયો છે. એટલે ખાસ કરીને આપણો એક દુશ્મન દેશને સપોર્ટ આપેલો છે હાલની અંદર. તુર્કી સિવાય બીજા બધા દેશો આપણા ભારતના સપોર્ટમાં છે. આપણે હવે ચેનલની અને પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન દોરીએ. તો પ્રશ્ન 14, હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ કે 3NM ચીપ ડિઝાઇન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. તો નોઈડા અને બેંગ્લોર આ બંને
એ 2 વિકલ્પો છે. પ્રશ્ન 15, હાલમાં અનિતા આનંદને કયા દેશના વિદેશ મંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? તો કેનેડા. કેનેડાનું કરન્સી છે ઓટાવા, કરન્સી છે કેનેડિયન ડોલર, કેપિટલ છે ઓટાવા, માર્ક કાર્ડની PM છે. તો હવે તમારા માટે પ્રશ્નો છે પૂછેલો હતો, તેનો જવાબ આપી દઈએ. પ્રશ્ન કે હાલમાં કયા દેશને ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે? તો જુગાર લગાવ્યો છે તો અફઘાનિસ્તાને, બરાબર. ચેસ ખેલવા પર જુગારની આદત પડી શકે એટલા માટે આ પ્રતિબંધ લગાવ્યો. અને ખાસ કરીને હવે આપણે તમને પુસ્તક પૂછી લઈએ છીએ કે હાલમાં ભારત અને સરકારે કયા દેશને આયુર્વેદ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી છે? 12 ઓગસ્ટે, 23 સપ્ટેમ્બરે કે 18 ઓક્ટોબરે કે 12 નવેમ્બરે? આટલા પ્રશ્નો છે. હવે આપણે 16નું કરંટનો વિડીયો અપલોડ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ. તો 16 મે કરંટ અફેર્સ 2025 બંને દિવસનું ભેગું હોવાથી સ્ટાર્ટિંગ પહેલેથી દિવસો વિશે પણ કરી લઈએ છીએ. પ્રશ્ન 1, હાલમાં રાષ્ટ્રીય ડેન્ગ્યુ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 16 મે. 1 મે આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર દિવસ, 1 મે રામકૃષ્ણ મિશન સ્થાપના દિવસ, 2 મે વિશ્વ ટૂના દિવસ, 3 મે વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ, 4 મે કોલસા ખનિજ દિવસ, 4 મે આંતરરાષ્ટ્રીય અગ્નિશામક દિવસ, 5 મે વિશ્વ સ્વચ્છતા દિવસ, 5 મે વિશ્વ પુર્તગાલી ભાષા દિવસ, 6 મે ઇન્ટરનેશનલ નો ડાયટ દિવસ, 7 મે વિશ્વ એથ્લેટિક દિવસ, 8 મે વિશ્વ રેડક્રોસ દિવસ, 8 મે આંતરરાષ્ટ્રીય થેલેસમિયા દિવસ, 9 મે યુરોપ દિવસ, 10 મે વિશ્વ લ્યુપસ દિવસ, 11 મે રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિક દિવસ, 12 મે આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ, 12 મે આંતરરાષ્ટ્રીય પૌધા દિવસ સ્વાસ્થ્ય દિવસ અને 15 મે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવાર દિવસ. પ્રશ્ન 2, હાલમાં સમુદ્ર પાણીને પાતળું કરવા માટે એક ઉચ્ચ દબાવ વાળી પોલિમર જેલી બનાવી છે? તો દર્દોએ. દર્દોનું ફૂલ ફોર્મ કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. પ્રશ્ન 3, હાલમાં કોણ નેશનલ લો યુનિવર્સિટી દિલ્હીમાં ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ પ્રોફેસર બન્યા છે? તો જસ્ટિસ B.Y. ચંદ્રચૂડ. તો હવે આપણે નિયુક્તિ વિશે વાત કરી રહ્યા. સુનિલ ભારતી મિત્તલને વિશ્વ બેંક નિવેશ પ્રયોગશાળાના સામેલ થયા. કુનિયા પઠામાં લિવાસ્ટ્રુકુલના બેડમિન્ટનના વિશ્વ મહાસંઘના પ્રસંગથી હૈદરા તેલંગાના મુખ્ય સચિવનો પદભાર કે રામકૃષ્ણ રાવે ગ્રહણ કર્યો છે. વિનોદ કુમાર ગુંજિયાલને બિહારના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો છે. પ્રતીક શર્માએ સેનાની ઉત્તરી કમાનનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના કાર્યકારી નિદેશકના રૂપમાં અનંત અંબાણી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આસામ રાઇફલ્સે પ્રથમ મહિલા ડોંગ હેલરના રૂપે વિશ્વ શ્રીલક્ષ્મી પીવી સિંધુને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બોઈંગના ઉપાધ્યક્ષ પ્રબંધ નિદેશક સ્ટેટી શાયરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો પ્રશ્ન 4, હાલમાં ભારતને સમાવેશી શિખર સંમેલન 2025 ક્યાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું? તો ન્યૂ દિલ્હી. પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને ટેરિટોરિયલ આર્મીને માનદ લેફ્ટનન્ટ કર્નલની ઉપાધિ સન્માનિત કરવામાં આવ્યો? નીરજ ચોપડા. પ્રશ્ન 6, હાલમાં કોને 7મા ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025ની પદક તાલિકામાં ટોપ પર છે? તો મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્રનું કેપિટલ છે મહારાષ્ટ્ર. તો પ્રોપર મહારાષ્ટ્ર છે, બીજા પર હરિયાણા છે, રાજસ્થાન ત્રીજા પર છે, ચોથા પર કર્ણાટક છે અને ન્યૂ દિલ્હી 5મા પર છે. તો મહારાષ્ટ્ર વિશે ચર્ચા કરી લે. મુંબઈમાં 1 પર છે ના, મુંબઈ કેપિટલ મહારાષ્ટ્રનું છે. CM છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, રાજ્યપાલ છે CP રાધાકૃષ્ણ. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાવેગાંવ, નાગજીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, અંધારીબોટ, ટાઈગર રોડ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે. મહારાષ્ટ્રે કરાડ શહેરને 100% સુરક્ષિત નિપટાણની સાથે સસ્તા પ્રશિક્ષિત પ્રબંધ હાંસલ કરી છે. ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું અને હરિયાણાએ ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. 6ઠ્ઠા ભારતીય ઉઝબેક સૈન્ય અભ્યાસનો 10 લીગ પુણેમાં શરૂ થયો છે. પ્રવીણ પરદેશીની મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર નિયુક્ત કરવામાં છે. મહારાષ્ટ્ર ખુલતાબાદનું નામ બદલી રતનપુર રાખવામાં આવ્યું. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા શહેરને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને ભવ્ય સ્મારક બનાવવાનો ફેસલો કર્યો છે. રામ સુતારે મહારાષ્ટ્રના સૌરાષ્ટ્ર નાગરિક પુરસ્કાર મહારાષ્ટ્ર ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન 7, હાલમાં ભારતીય સેનાને ક્યાં આતંકવાદીઓને ખિલાફ ઓપરેશન નાદેર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો જમ્મુ કાશ્મીર. પ્રશ્ન 8, 12 દિવસીય સરસ્વતી પુષ્કરલુ કુંભ ક્યાં શરૂ થયો? તો તેલંગાણા. તેલંગાણાનું CM છે, કેપિટલ છે હૈદરાબાદ, CM છે દેવેન્દ્ર રેડ્ડી, રાજ્યપાલ છે જિષ્ણુદેવ વર્મા. કબલ ટાઈગર, અમરાવતી ટાઈગર રિઝર્વ, કાચ બ્રહ્મદળી નેશનલ પાર્ક, હરિનાવળી નેશનલ, મહાવીર હરિનાવળી નેશનલ પાર્ક, મુરગાવળી નેશનલ પાર્ક તેલંગાણામાં આવેલ છે. ગોલ્ડ સિક્કા દ્વારા સોનાના પીગળવાનો ATM અનાવરણ હૈદરાબાદમાં શરૂ થયો. તેલંગાણા ટી શિલ્ડ સાયબર સુરક્ષા લેબનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેલંગાણા સરકારે હીટ વેવના રાજ્યને અપશિષ્ટ આપદા ઘોષિત કરી છે. તેલંગાણા સરકારને ભૂભારતી અધિનિયમની અને ભૂભારતી ભૂમિ પોર્ટલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. 80 વર્ગીકરણ અધિનિયમ લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય તેલંગાણા બન્યું છે. સાર્વજનિક ક્ષેત્રની સમસ્યા દૂર કરવા માટે રાઇઝિંગ ગ્રેન્ડ ચેલેન્જ તેલંગાણામાં શરૂ થયો છે. તેલંગાણા ચપાતા અમૃતને GI ટેગ મળ્યો છે. તો પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા રાજ્યને
લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક માટે બ્લેકસ્ટોનની સાથે સમજૂતા કર્યા છે? તો મહારાષ્ટ્ર. પ્રસિદ્ધ હાલમાં કોને પીએમઓ થ્રોંગ ધ એજ પુસ્તક લખી છે? તો હિમાંશુ પટેલ. તો રીતા રામમૂર્તિ ગુપ્તા દ્વારા લખેલું પુસ્તક ધ વિન ધ ઓફ ધ માઉન્ડ સ્કોલલેસ ફ્રીડ મોરનું વિમોચન કર્યું. રામાનુજમ જર્ની ઓફ ધ ગ્રેટ મેથેમેટિશિયન નામની પુસ્તક અરુણ સિંઘલ અને દેવેન્દ્ર કુમાર શર્માએ લખી. સંજીવ ચોપરાએ ધ ગ્રેટ કલાસી લિએટ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એન્ડ ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ ઇન્ડિયા નામની પુસ્તક લખી. PS રામરમણ દ્વારા લખેલું પુસ્તક ધ લિયો ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી લોન્ચ કરી છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે સશક્ત ભારત હિન્દી પત્રિકાનું પ્રથમ સંસ્કરણનું શુભ અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. કૈલાસ સત્યાર્થીની આત્મકથાનું દિયાસલાઈનું વિમોચન કર્યું છે. બરોબર. પ્રશ્ન 11. હાલમાં કોને મુંબઈ 2025 CCI બિલિયર્ડ્સ ક્લાસિકનો ખિતાબ જીત્યો છે? તો પંકજ અડવાણી. ધ્રુવ સિતવાલાને 2-5-2થી હરાવીને ICCI બિલિયર્ડ્સ ક્લાસિક ખિતાબ જીત્યો છે અને પંકજ અડવાણીએ ત્રીજો CCI બિલિયર્ડ્સ ખિતાબ જીત્યો છે. તો પ્રશ્ન 12. હાલમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને ડિજિટલ અપરાધ વિરોધી પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે? તો ગુજરાતનું કેપિટલ છે ગાંધીનગર. CM છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ. રાજ્યપાલ છે આચાર્ય દેવવ્રત. નેશનલ પાર્ક ધનોર સરોવર તળાવ, થોલ તળાવ, કંકરિયા તળાવ, ગીસડિયા તળાવ ગુજરાતમાં આવેલા છે. ગુજરાત સરકારે EV મોટર વાહન કરને ઘટાડીને 1% કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત પોલીસે NP દ્રષ્ટિ એટલે કે ડ્રોન રિસ્પોન્સ એન્ડ રિયલ સર્વેલન્સ ટેકનિકલ ઇન્વેરસ કાર્યક્રમ શરૂ થયો. ગુજરાતી અમલબાદ સિક્કોને GI ટેગ મળ્યો. અમદાવાદ પ્રસિદ્ધ સોદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટ GI ટેગ મળ્યો છે. સૈન્ય અભ્યાસ સ્થળ સુરક્ષા 2025 ગુજરાતમાં આયોજિત થઈ. ગુજરાતે 50,000 વંચિત મહિલાઓને ઉત્થાન માટે જી સફળ યોજના શરૂ કરી છે. ગુંદરી ગુજરાતનું પ્રથમ રાજ્ય જે વિવિધતા વિરાસત ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે. અને પ્રશ્ન હવે 13. હાલમાં કઈ બેંકને ચોથી ક્વાર્ટર એટલે કે ચોથા ભાગની સૂદ લાભને 33% વધારો કર્યો છે? તો કેનરા બેંક. પ્રશ્ન 14. હાલમાં કોને એપ્રિલ 2025માં ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મંથનું પુરસ્કાર જીત્યો છે? તો કેથરીન બાઇસ અને મહેદી હસન મિરાજ. બરાબર. પ્રશ્ન 15. હાલમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની AI એન્કર અંકિતાને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? તો આસામનું કેપિટલ છે દિસપુર. CM છે હેમંતા બિસ્વા શર્મા. રાજ્યપાલ છે લક્ષ્મણ આચાર્ય. ઉન્નત રોબોટિક સર્જરી મિશન મેડી જાર્વિસનું ઉદ્ઘાટન ગુવાહાટીમાં સ્થિત સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કરવામાં આવ્યું. રોગાલી બી ઉત્સવ આસામમાં થયો. આસામ સરકારે અપના સવે ઉપકરણ લોન્ચ કર્યો. આસામની જગીરોડ ઇલેક્ટ્રોસિટીનું નામ બદલી રતન ટાટા નામ પર રાખવામાં આવશે. આસામ સરકારે ચિરાગ રીપુ હાથીનું રિઝર્વ 8મો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં રૂપમાં અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યું. આસામ સરકારે બાયોથી આધિકારિક દસ્તાવેજોની માન્યતા આપી છે. આસામ સરકારે જીઓ વિંદરની કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. આસામના મુખ્યમંત્રી દિબ્રુગઢની રાજ્યની બીજી રાજધાની બનવાની ઘોષણા કરી છે. તો પ્રશ્ન કાલે તમને પૂછેલો તેના વિશે જવાબ. તો હાલમાં ભારતના સરકારે કયા દિવસને આયુર્વેદ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી છે? તો 23 સપ્ટેમ્બર. પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં કોને ભારતનો 52મો મુખ્ય ન્યાયાધીશ રૂપમાં શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? તો જસ્ટિસ નિરંજન શાહ, જસ્ટિસ BR ગવાઈ કે જસ્ટિસ PR રમણ એક પણ નહીં. બરાબર. આટલા પ્રશ્નો હતા. હવે આપણે ભારતના પ્રશ્નો વિશે વાત કરી લઈએ. તો હાલમાં 2025માં સૌથી વધારે સેક્ટરી સૈન્ય બળ ધરાવતો દેશ બન્યો છે ચીન. પ્રથમ દેશ ચીન બન્યો છે. 20,35,000 સૈન્યકર્મી છે. અને બીજો દેશ છે ભારત. 2025માં સૌથી વધારે સેક્ટરી સૈન્ય બળ ધરાવતો, તેમાં 14,55,550 સૈન્યકર્મીઓ છે. હાલમાં ભારતમાં ઉઝબેકિસ્તાન દેશ વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ દસનો છઠ્ઠો સંપન્ન થયો. હાલમાં બીજી એશિયા યોગાસન ખેલ ચેમ્પિયનશિપમાં ટોપ પર ભારત છે. ભારત અને વિયેતનામ દેશમાં નવા સમજૂતા પર જ્ઞાપનની સાથે બૌદ્ધ સંબંધોને મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે. નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો ઓટોમોબાઈલ નિર્માતા ભારત દેશ બન્યો છે. લેઝર નિર્દેશ હથિયાર પ્રણાલીનો પરીક્ષણ કરવાવાળા ચોથો દેશ ભારત બન્યો. રશિયા, ચીન, અમેરિકા પછી ભારત. નેટવર્ક સૂચકાંકમાં 36મો દેશ ભારત બન્યો છે. ભારત એમાં સૌથી વધારે નિવેશ કરવાવાળા દેશોમાં સામેલ થયો. તેમાં 7મો નંબર ભારતનો છે. 10 દેશોમાંથી ભારત વૈશ્વિક સ્તરમાં બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. સતત વિકાસ લક્ષ્ય સૂચકાંક 2024માં 109 સ્થાન પર ભારત છે. મહિલા કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નો ખિતાબ ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ભારતે જીત્યો છે. ચીન સિવાય ભારતે એક વિત્તીય નાણાકીય બિલિયન ટન કોલસાનું ઉત્પાદન આંકડો પાર કર્યો છે. ભારતે
ફિલિયા માટે નવી થેરાપી સફળતા મેળવી છે. કેન્સર મૃત્યુદરમાં દુનિયામાં ટોપ પર ભારત છે. ભારતે વિજયની નવી કેટેગરી આયુષ્ય લોન્ચ કરી છે. SIP અને રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. સૈન્ય ખર્ચની ભારત 5મા નંબર પર છે. રક્ષા બળદની અંદર અમેરિકા ટોપ પર છે અને ભારત 4થા પર છે. જ્યારે ચીનનું રક્ષા બજેટ એ ભારતના રક્ષા બજેટ કરતાં 4 ગણું છે. પ્રશ્ન નોંધી લેજો. તો પછી હાલમાં SIPના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય કર્મવાળો દેશ બન્યો છે. ચીન ટોપ પર છે, જ્યારે સૈન્ય ખર્ચની અંદર અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5મા પર છે. મિત્રો ભૂલ થઈ, સોરી મિત્રો. પ્રશ્ન હાલમાં SIPના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચ અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5મા પર છે. પ્રથમ એશિયા અંદર 15-17માં મુક્કેબાજીમાં ચેમ્પિયનશિપ ભારત કઝાકસ્તાન ટોપ પર છે. ભારત 3જા પર છે. ભારતનો મોસ્ટ ફેવરેટ નેશનલનો દરજ્જો સ્વિટ્ઝરલેન્ડે સમાપ્ત કર્યો. ભારતના પ્રધાનમંત્રી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથથી સોશિયલથી જોડાયા છે. વિશ્વનો બીજો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો છે. અમેરિકા ટોપ પર છે. મેટ્રો નેટવર્કમાં દુનિયામાં 3જા સ્થાન પર ભારત છે. અમેરિકા, ચીન પછી ભારત આવે છે. સાયબર હુમલા લક્ષિત દેશમાં ભારત 2જા સ્થાન પર છે, જ્યારે જાપાન 1 પર છે. કપડાની પરિધાનમાં ભારત દુનિયામાં 6ઠ્ઠા નંબર પર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં ભારત દુનિયામાં 7મા નંબર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં કર્ણાટક રાજ્ય ભારતમાં ટોપ પર છે. કોફી ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં બ્રાઝિલ ટોપ પર છે. SIPના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત બીજો સૌથી હથિયારકાર દેશ બન્યો. યુક્રેન ટોપ પર છે. SIPના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયામાં હથિયાર નિર્યાતમાં અમેરિકા ટોપ પર છે, જ્યારે ફ્રાન્સ 2જા સ્થાન પર છે. ICC ચેમ્પિયન ટ્રોફી 2025 ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને જીતી. ભારતે T-72 ટેન્કોની એન્જિનની આપૃતિ માટે રશિયા ફોરમની સાથે હસ્તાક્ષર કર્યા. દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારત દુનિયામાં ટોપ પર છે. ભારત દુનિયામાં સ્માર્ટફોન નિર્યાત પર 3જા સ્થાન પર છે. ભારત નદીઓના સંરક્ષણમાં 63થી વધારે ડોલ્ફિનનો નોંધવામાં આવી છે. ભારતે મૃત્યુદરને 33% કમી જોવા મળી છે. બાળ મૃત્યુની કમી પણ જોવા મળી છે. ભારત દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે. તો આટલા હતા ભારતના પ્રશ્નો. હવે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ બીજા પ્રશ્નોની. તો બીજા 30 પ્રશ્નો એડ કરવાના હતા, તેના વિશે વાત કરી લઈએ. તો સંજય પ્રસાદ મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના આર્થિક પરિષદના સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવે. રાજીવ ગૌબા નીતિ આયોગના નવા સદસ્ય બન્યા. JSW સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની છે. તે ટેલકરના ટીબી પરીક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મેળવ્યો. ભારત રશિયાને વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ ઇન્દ્ર 25 શરૂ થયો. 20 ક્રિકેટમાં 13,000 રન બનાવવાવાળા પ્રથમ ભારતીય વિરાટ કોહલી બન્યા છે. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિકોનો સહયોગ નાગરિકો આયોગ સ્થાપિત કરવામાં પ્રથમ રાજ્ય બન્યું. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. હરિયાણા સરકારે ધોરણ 9 અને 10માં ત્રિભાષા ફોર્મ્યુલા લાગુ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશની 47મી રાષ્ટ્રીય જુનિયર બાલિકા હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સનું બીજો સંસ્કરણ હરિયાણામાં ટોપ પર રહ્યું છે. બરાબર. ચાલા એશિયાટી ભારત બેંક સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. નીલમ દુગાનાને નેપાળ રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારતે ઓપરેશન બ્રહ્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલી. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો ચા નિર્યાતક દેશ બીજો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો છે. કેન્યા ટોપ પર છે. શ્રીલંકાને પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાત 5 દિવસનો માધવપુર ગેડ મેળો એટલે ઘોડાનો મેળો શરૂ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશે શૂન્ય ગરીબી P4 પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. 2029 સુધી આંધ્રપ્રદેશને ગરીબી મુક્ત કરવાનો ટાર્ગેટ છે. શૂન્ય ગરીબી P4નો જાપાનને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટેડ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2025માં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડા એટલે કે ચાંગી એરપોર્ટ ટોપ પર છે. હરિયાણા સરકારે 50 બાળકો માટે 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા. જેમ મંડળસને નાઇટહુડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જાપાનના જનસંખ્યામાં સતત 14મા વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી છે. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળી છે. જાપાને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો. દુનિયાની અંદર પ્રથમ જાપાન એવો દેશ છે કે જેને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે. UAE ઇન્ટરપોલની ગવર્નરની સંબંધીની અધ્યક્ષતા સંભાળી. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સની મેજબાની બિહાર કરશે. ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું. પંજાબ મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર પુરુષ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. બરાબર. બિહાર સરકારે મહિલા સ્વાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ફ્રેન્ડ લક્ઝરી બાર્ડ ચેનલના અનન્ય પાંડે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે. અજય ભૂષણ પાંડે AIBના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હરિયાણા ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. મણિપુર યુદ્ધ સ્મારકને પરિષદને ખોમજોમ દિવસ મનાવે છે. પંજાબ સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એનર્જી ડ્રિંક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. કૃતિ સેમ શ્રેણીની ડેમ ટેકનોલોજીએ પ્રથમ ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બને. ભારત હાલમાં કુલ AI ઇન્વેસ્ટના આધાર પર ટોપ પર દેશોમાં ભારત સામેલ થયું છે. અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 7મા નંબર પર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે PM રિક્ષા યોજના શરૂ કરી છે. ભારતે ઉગ્બેની વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ ડિસ્ટ્રિક્ટનો 6ઠ્ઠો સપના થયો. આલોક જોખી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા બોર્ડના પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કમલા પ્રસાદ બ્રિસેસર ત્રીજી ટોબેગોના પ્રધાનમંત્રી બન્યા. SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચવાળા દેશમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5મા સ્થાન પર છે. 1 મે મહારાષ્ટ્રમાં પોષકમાં સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો અને 1 મે ગુજરાતમાં પણ સ્થાપના દિવસ છે. વિનોદ કુમાર ગુજિયાલને બિહારના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો. માલદીવે
રાષ્ટ્રપતિ મોઇઝુને હાલમાં 15 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કર્યો છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીનો રેકોર્ડ તોડ્યો. 2019માં 12 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો રેકોર્ડ હતો. યુપીસીના સદસ્યના રૂપમાં અનુરાધા કુમાર પ્રસાદને કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. હાલમાં લોરેન્સ વોંગ સિંગાપુરની દેશના પ્રધાનમંત્રી ચૂંટણી જીતી છે. તમિલનાડુ રાજ્ય સરકારે પોચ મેને વેપારી દિવસ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે. રોમાનિયા દેશના પ્રધાનમંત્રી માર્શલ સિઓલાકુ રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું આપ્યું છે. યમન નાણામંત્રી સલીમ સાલેહ બિન બ્રિકને નવા પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નવી આબકારી નીતિને હરિયાણા રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી છે. કેરળ તિસુર પૂર્વ ઉત્સવ શરૂ થયો. હાલમાં પ્રકાશ મદગુમ એનએફડીસીના પ્રબંધ નિદેશકના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અકોલા આઈએસએનો 63મો સદસ્ય બન્યો છે. આઈએસએ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ રંગાચારાથી પુરુષ રાજ્યનો પ્રથમ હરિત ગામ બન્યો છે. તાઇપે ઓપન બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટ 2025 ચીનમાં શરૂ થયો છે. હાલમાં સુદર્મિન કપ 2025 ચીનમાં શરૂ થયો. સુદર્મિન કપ માત્ર ચીન, ઇન્ડોનેશિયા અને દક્ષિણ કોરિયાએ ફક્ત 3 દેશે જીત્યો, જ્યારે સતત 4 વખત ચીને આ કપ જીત્યો છે. રોબર્ટ પ્રોવેસ્ટ નવા પોપની પસંદગી થઈ. ઇઝરાયેલના ગિદોન રથ નામની અભિયાન શરૂ કર્યું. અરુણાચલ પ્રદેશે ભૂતાપીય ઉત્પાદન કુવા ખોદવામાં આવ્યા. માર્કેટ એપના હિસાબથી 2025માં સૌથી મૂલ્યવાન ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઇન બની છે. ભારતીય ખેલાડી રોહિત શર્મા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સંન્યાસ લીધો. વિરાટ કોહલીએ પણ સંન્યાસ લીધો છે. હાલમાં ભારત સરકારે દેશની મુક્ત વેપાર અને ડબલ યોગદાન સમજૂતા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. હાલમાં 11મો સિટી મેરિયલ ટાઈમ લોજિસ્ટિક્સ મિડલ ઇસ્ટ 2025 દુબઈમાં શરૂ થયું. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આગલા 25 વર્ષમાં સસ્તી દર પર 1500 મેગાવોટ વીજળી ખરીદશે. વૈશ્વિક અંતરિક્ષ અન્વેષણ શિખર સંમેલન ગ્લેક્સ 2025નું આયોજન ન્યૂ દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું. બ્રોનો સ્થાપના દિવસ 7 મે મનાવવામાં આવ્યો છે. હાલમાં કેન્દ્ર સરકારે સીબીઆઈના નિદેશકનો કાર્યકાળ 1 વર્ષ માટે વધારવામાં આવ્યો. તેનું નામ છે પ્રવીણ સૂદ. જાપાનના લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે. દુનિયામાં પ્રથમ દેશ એવો છે જેને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો. માનવ સૂચકાંકમાં 2025માં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. કેરળ પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી છે. ચીન દક્ષિણ કોરિયા હરાવી સુદર્મિન કપ જીત્યો. ચીન દક્ષિણ કોરિયા ઇન્ડોનેશિયા માત્ર આ કપ જીત્યો છે. ભારત દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો. બરાબર, આ હતા પ્રશ્નો ખાસ કરીને. તો આપણે 20 ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરો કરવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા. બરાબર, ચોક્કા છક્કા 1000 લગાવવાવાળા એટલે કે બાઉન્ડ્રી 1000 લગાવવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા. 12,000 રન 20 ક્રિકેટની અંદર પૂરો કરવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા. બરાબર, ના રોહિત શર્મા બન્યા મિત્રો, સોરી. અને 50 શતક 20માં પૂરો કરનારમાં ટોપ પર એટલે કે 67 પૂરો કરેલા છે 50થી ઉપર, તેમાં પણ વિરાટ કોહલી ટોપ પર છે. તો આપણે અમુક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરાવીએ છીએ. તેની અંદર પ્રશ્નો આવતા સીઈઓ નિયુક્ત કર્યા, સીફીઓ નિયુક્ત કર્યા, સીટીઓ અને સીઓ, તો તેના ફૂલ ફોર્મ આપણે જાણકારી આપી લઈએ. તો ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર સીફીઓ, તો ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર સીટીઓ, તો ચીફ ટેકનિકલ ઓફિસર તો સીઓઓ, તો ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સીઈઓ, તો ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર. બરાબર, આ પ્રશ્નો હતા. હવે બાકી રહે છે પ્રશ્નો એ કે અમેરિકા વિશે થોડું પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરાવી લઈશું. તો વિરાટ કોહલી વિશે પ્રશ્ન આવ્યો હતો. હાલમાં આઈપીએલમાં સર્વાધિક 50થી વધારે રન બનાવ્યો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલી. તો વિરાટ કોહલી 67 થી 50થી વધારે 67 વખત 50 પ્લસ રન કરેલા છે. ડેવિડે 66 વખત 50થી પ્લસ રન કરેલા છે, એટલે 100 પૂરા નથી કરેલા. અને 13 શિખર ધવને 53થી વધારે અર્ધશતક પૂરા કરેલ છે, 50થી વધારે. 20 ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરા કરવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. 1 નંબર પર 1000 ચોક્કા છક્કા લગાવવાવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. 20 ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરા કરવાવાળા ખેલાડી વિરાટ કોહલી બન્યા છે. બરાબર, આ પ્રશ્ન હતા. હવે આપણે પ્રશ્ન ચર્ચા બીજી કરી લઈએ. નેપાળમાં 10મો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કેરળે 2018 પછી નિપા વાયરસનો 7મો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ નિપા વાયરસનો કોઈ વેક્સિન નથી કે કોઈ દવા નથી. વિશ્વ સ્ક્વેશ ચેમ્પિયનશિપ 2024-25માં શિકાગોમાં શરૂ થઈ. અફઘાનિસ્તાનને ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે અને જુગારની આદત ના પડી શકે ને એટલા માટે આ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. તો ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો. આવનાર સમયની અંદર આપણે સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાની હોય. વિડીયોની લાઇક અને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ગુડ નાઇટ અને બેસ્ટ ઓફ લક. અને મિત્રો ખાસ કરીને હવે એક નવા અનોખા અંદાજમાં આપણે
જે 2 દિવસનું તમને એવું લાગ્યું કે આપે દરેક વખતે એક ચર્ચા કરતા કે ભાઈ કલાકનું આમનું કરણ હોતું નથી, પણ અત્યારે 2 દિવસનું કરણનો વિડીયો ભેગો અપલોડ કરેલો હોવાથી આ 30 મિનિટનો જેટલો સમય લાગ્યો છે. આજ પછી કોઈ એવો મારો વિડીયો નથી કે જેને મને 30 મિનિટ જેટલો સમય લીધો હોય. મેં તો ટાઈમ ઇઝ અ મની એટલા માટે વિડીયો ફૂલ સ્પીડમાં રાખવામાં આવે છે. પ્રશ્નોને તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને અથવા રેકોર્ડ કરીને પણ મારો વિડીયોને અને જોજો. અથવા અમુક મિત્રો એવું કહેતા હોય કે PDF મોકલો. એટલે ભાઈ PDFની શું જરૂર છે? પ્રશ્ન ટીક કરવાનું રાખો, નોંધવાનું રાખો. કોઈ પ્રશ્ન પૈસા બગાડવાની જરૂર નથી. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવનારા સમયની અંદર સફળ થાવ તેવી મારી શુભેચ્છા. બેસ્ટ ઓફ લક અને ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.